Aktiviti KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Sukses STPM 2021. Antum ma'i Luqman Hakim. InsyaAllah al-yawm sanata'allam an madah muhimmah fi STPM, يعني اللغة العربية. مع من؟ هيا ننظر إلى شخصية أستاذنا اليوم. عندنا اليوم في استوديو أستاذ محمد زينبي زينال. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ؟ الحمد لله أنا بخير الحمد لله. الحمد لله شكرا وكيف حالك أيضا؟ الحمد لله أنا بخير أيضا يا أستاذ. شكرا كثيرا على حضورك اليوم. إن شاء الله أستاذ اليوم ما الموضوع سنركز؟ طيب هذا اليوم إن شاء الله سنتحدث عن كيفية طرق إجابة أسئلة اللغة العربية ورقة الثلاثة إن شاء الله. تمام يا أستاذ. تفضل يا أستاذ. شكرا. عفوا يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك إن شاء الله سنتحدث وسنناقش معا إن شاء الله أيها المشاهدون الكرام حول طرق إجابة أسئلة ورقة اللغة العربية الثلاثة. هيا بنا جم. طيب وقبل كل شيء أريد أن أعرفكم جميعا ورقة اللغة العربية عموما. وهذه اللغة العربية تنقسم إلى ثلاثة فصول. الفصل الأول اللغة العربية الواحدة تنقسم إلى الفهم والاستيعاب، كتابة المقال، القواعد التطبيقية، الصرف من الصرف التطبيقي والنحو التطبيقي. المجموع الكلي في هذه اللغة العربية الواحدة 70 درجة. هيا أن نتعرف في الفصل الثاني اللغة العربية الاثنتان، ما يسمى باللغة العربية الاثنتان، أيضا تحتوي على الفهم والاستيعاب، كتابة مقال، القواعد التطبيقية، تحتوي على الصرف التطبيقي، النحو التطبيقي، البلاغة، أيضا المجموع الكلي 70 درجة. وأخيرا في الفصل الثاني yaitu semester ketiga تحتوي في هذا الفصل مادة اللغة العربية الثلاثة، الفهم والاستيعاب، القواعد التطبيقية، تحتوي على الصرف التطبيقي، النحو التطبيقي، والنصوص الأدبية. المجموع الكلي 50 درجة. ولكن في هذا الفصل الثالث ليس اللغة العربية الثلاثة فقط، ولكن هناك اللغة العربية الأربعة واللغة العربية الخامسة. في هذا الفصل يا داعي لقمان تنقسم مادة اللغة العربية إلى ثلاثة ورقة ثلاثة إن شاء الله سنناقش بعد ذلك. وهذه اللغة العربية الأربعة الامتحان الشفوي ujian lisan bahasa Arab 30 درجة. وأخيرا اللغة العربية الخمسة كتابة البحث kerja kursus أيضا 30 درجة. وهذه في الفصل الثالث لكل طالب الذي يتعلم اللغة العربية. طيب ثم يا أستاذ. نعم. وهذه الذي أريد أن أناقش في هذا
al-yawmi al-mubarak. Naam. Aqsam al-lugha al-arabiyyah al-thalatha. Awalan, al-qismu al-awwal fihi al-fahmu wal-isti'ab Tamam. 10 darajat. Al-qismu al-thani al-qawaid at-tatbiqiyah 20 darajah. Wa akhiran al-qismu al-thalith an-nusus al-adabiyah 20 darajah. Idzan al-majmu' al-kulli fi hadhihi al-warqa al-thalatha 50 darajah. Baik. ثم يا أستاذ. نعم. وهذه إن شاء الله سنتعلم وسنناقش بعد ذلك ما هي الموضوعات المضمون في اللغة العربية الثلاثة. نعم. طيب. الخلاصة هنا كما أيها المشاهدون الكرام، الخلاصة في اللغة العربية تنقسم إلى 3 فصول. الفصل الأول تسمى بالورقة العربية الواحدة. نعم. الفصل الثاني اللغة العربية الثانية. ثم الورقة الفصل الثالث فيه 3 ورقات. تمام. الورقة 3 الورقة 4 ثم وأخيرا الورقة 5. 3 فصول. 3 فصول إن شاء الله تمام يا الذي أستاذ. سيتعلم الطلاب في السنة السادسة تمام يا أستاذ. إن شاء الله. ثم يا أستاذ. وهذا يعني سنناقش عن الورقة المضمون من الورقة الثلاثة. أولا القسم الأول الفهم والاستيعاب إن شاء الله. القسم الأول. القسم الأول في في اللغة العربية الثلاثة هي الفهم والاستيعاب. ما هو الفهم والاستيعاب في هذه الورقة؟ طيب يا لقمان أن ننظر أولا محتوى القسم في الفهم والاستيعاب. نعم. أولا فهم النفس. ثانيا في هذا القسم سؤالان. نعم. السؤال الأول التلخيص والسؤال الثاني إبداء الرأي. تمام. وهذا القسم فيه 10 درجات فقط. 10 درجات. 10 درجات فقط في هذا القسم. فيه القطعة النفس وفي النفس هذا سؤالان. أولا التلخيص ثانيا إبداء الرأي. طيب أولا ننظر هيا بنا أيها المشاهدون الكرام هيا بنا أن ننظر إلى القسم الأول. ما زلنا في القسم الأول الفهم والاستيعاب فهم النفس. طيب. ما موضوعات التي تتعلق بفهم النفس؟ أولا الطرق للطالب أن يتبع في فهم النفس أن يقرأ النص بكامله. نعم. ثانيا فهم الأفكار الأساسية التي تتعلق في فهم النفس. ثالثا فهم الأفكار الرئيسة في كل فقرة. 3 فقط طرق في فهم النفس. نعم. أولا فلا بد على الطالب أن ينصح للطالب أن يقرأ النص بقراءة صامتة سريعة حتى يفهم الأفكار الأساسية. تمام. ثم بعد يفهم الأفكار الأساسية أن يستوعب الأفكار الأساسية في تلخيص وهكذا. القسم الأول في فهم الاستيعاب فهم النفس. ثم تلخيص النفس كما قلت سابقا في هذا القسم أولا فهم النفس. نعم. القطعة في هذه القطعة فعلينا أن نجيب في تلخيص النفس. السؤال الأول هو التلخيص وكيف نريد أن نلخص النص. هذه الطرق. الأول للطالب أن ينصح للطالب أن
yakhtar al-afkar ar-ra'isah faqat an yabhasa Naam. al-afkar ar-ra'isah atau al-afkar al-asasiyah allati tujadu fi an-nafsi. Tamam. ثانيا لكل طالب فلا بد أن يلخص هذا النص لا يزيد عن 60 كلمة في فقرة واحدة فقط. طيب. ثالثا استخدام الطالب أسلوبه الخاص في هذا التلخيص. وأخيرا تسديد عدد الكلمة في أسفل الشمال ملخص بعد انتهاء عن التلخيص. وهذه هي طريقة لإجابة عن التلخيص. إن شاء الله أيها المشاهدون الكرام، إن شاء الله بعد هذا سنتعرف كيفية دقيقة في تلخيص النص. شكرا كثيرا يا أستاذ على شرح قسم الأول. ممكن استراحة لحظة؟ ممكن؟ نعم ممكن. استمروا معنا ولا تذهب إلى الآخر. STPM Sukses 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersua dalam Sukses STPM 2021 bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Zainapi bin Zainal, guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Mahat Hamidiyah Selangor. Ustaz, ada orang kata kita sama Ustaz sebab jambang sama. Tapi jambang Ustaz lagi handsome lah. Okey Ustaz, untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang apa pula? Terima Silakan, kasih. Ustaz. Syukran jazilan li da'i Luqman. Afwan ya Ustaz. في هذه القسم في هذا القسم إن شاء الله سنناقش كيفية طرق إجابة أسئلة تلخيص. Bagaimana kita nak menjawab soalan bahagian rumusan. طيب. على شاشة التلفاز contoh al-misal lakhis القطعة بحيث لا يزيد عدد كلماتها عن 60 كلمة. Ini adalah merupakan contoh soalan yang sebenar berkaitan dengan talkhis, rumusan. Okey, soalan format biasa untuk keseluruhan, bagaimana nak meringkaskan petikan la yazidu adadu kalimat an 60 kalimat. Jangan lebih ke Ustaz? Maknanya? Jangan lebih. Kalau lebih maka akan dipotonglah. Faham. Ma la yazidu. Kurang daripada 60 patah perkataan. Tamam. Baik, awalan hazihi hiya qita'ah li maklumat al-musyahidun al-kiram, untuk makluman juga Da'i Luqman. Untuk petikan karangan, petikan untuk rumusan ada 3 perenggan. Wa hadza al-misali faqrah al-ula faqat. Dia ada 3 perenggan. Contoh yang saya bagi ini adalah untuk 1 perenggan sahaja untuk memudahkan al-musyahiduna tulab untuk menjawab soalan talkhis. Baik, setiap fi kulli faqratin situna kalimah. Setiap perenggan 60 patah perkataan. So dia ada 3 perenggan. Hunaka salasu faqaratin fi al-qit'ah. Li kulli faqrah situna kalimah. Izan 120 patah perkataan adalah merupakan petikan yang akan diberikan kepada pelajar untuk menjawab soalan talkhis. Tamam. Wa likulli fakratin wa hadza maklumat hamah likulli musyahidina al-kiram. Untuk para pelajar, para penonton, ini adalah merupakan satu formula yang amat penting untuk kita menjawab talkhis. Setiap perenggan la yaqilu an fikrataini al-asasiyataini. 2 fikrah dalam setiap perenggan. Jadi untuk perenggan yang kedua dan yang ketiga ada 2 dan ada 6 fikrah al-asasiyah al-ra'isah yang perlu pelajar mengambilnya, menukilkan, mencari apakah isi penting yang terdapat dalam satu perenggan dan perenggan yang lain. Ada 3 perenggan. Baik, masalah. Wa hadza al-misal li talkhisi al-qit'ah. وهذه الإجابة تحديد الأفكار الرئيسية كما قلت آنفا لكل فقرة هناك فكرتان الأساسيتان. إذن اللون أصفر هذا فكرة الأولى من الأشكال المختلفة للتكنولوجيا إلى التكنولوجيا قرب المسافات. هذه هي الفكرة الأولى. نعم. ثم
An-naqtu athani laun al-asfar hiya al-fikra athaniya likulli fakratin fikratani walakin hunaka fala budda likulli talibin yunsahu litalib an yulakhisa hadza at-talkhis bi uslubihi khas, dengan gaya bahasa sendiri, dengan penambahan penanda wacana, bi rabti ar-rawabit al-munasabah, penanda wacana yang bersesuaian untuk talkhis. Kebanyakan pelajar menjawab talkhis hanya copy and paste, naqlu faqat. Jadi itu adalah itulah merupakan kekurangan yang boleh mengurangkan markah dalam menjawab bahagian talkhis rumusan. Sayanglah Ustaz. Sayang, memang sayang. Jadi di sini perlu pelajar menguasai yusaitira asarwa al-arabiyah wa rawabit al-munasabah likulli talkhis wa likulli ma za yata'allaqu bil lughatil al-arabiyah. Tamam. Baik. Wa kaifa nuridu wa kaifa al-ijabah as-salimah min hadhihi al-fikrah. Nuzur hadza. Hadhihi al-mulakhas min 60 kalimah ila 20 kalimah fi fakrah al-ula faqat. Pada peringkat pertama, daripada 60 patah perkataan kita kurangkan sehingga menjadi 20 patah perkataan. Uzu ila huna al-yawm hadza ma yusamma bi ar-rawabi al-munasabah. Penanda wacana yang sesuai yang para pelajar mesti menguasainya untuk menjawab soalan berkaitan dengan talkhis. Barulah pelajar akan mendapat markah yang paling terbaik, paling cemerlang insya-Allah. Wa hunaka aidan yunsahu li talib aidan an yastakhdima an-nawasikh al-adawat an-nawasikhah inna wa akhwatuha kana wa akhwatuha fi ijabati at-talkhis hadza ma yusamma bi uslubin khasin wa hakaza wa aidan ya da'i Luqman, ya Ustaz, pada penulisan talkhis rumusan ini dinasihatkan juga pelajar supaya tidak mengambil contoh misalan, sebab itu adalah merupakan isi yang tidak penting. Sebab talkhis merupakan 60 patah perkataan saja. Sekiranya dia mengambil contoh al-amsila awi sifat awi ma yata'allaqu bi al-fadilat akan mengurangkan permarkahan. Baik. Qad intahayna ani at-talkhis wa fi qismil awal aidan al-fahm wal isti'ab as-su'alu tsani ibda'ur ra'yi, iaitu merupakan mengeluarkan pandangan, memberi pendapat. Bagaimana cara pelajar nak menjawab soalan yang berkaitan dengan ibda'ur ra'yi? Baik. Awalan, ibda'ur ra'yi haula al-qadiyah al-matruha allati tata'allaqu bil qit'ah. Memberi pendapat ini Da'i Luqman, ya Ustaz, ia berkaitan dengan qadiyah, isu-isu yang dilemparkan yang terdapat dalam qit'ah talkhis tadi. Dia ada hubung kait. Okey. Sanian fi ibda'i ra'yi yunsahu litalib an yastakhdima uslubahu al-khas aidan. Sama dengan talkhis, memberi pendapat, pelajar mesti menggunakan gaya bahasa yang tersendiri. Baik. Asalis la taqilu al-ijabah an 40 kalimah. Apa maksud la taqilu? Mesti melebihi 40 patah perkataan dalam soalan ibda'ur ra'yi. Manakala soalan talkhis mesti kurang daripada 60 patah perkataan. Faham? Baik. Wa hadza al-misal li su'ali ibda'i ra'yi. Ini adalah contoh soalan sebenar STPM berkaitan dengan menjawab soalan memberi pendapat. Maza tafhamu minal ibara taj'alul insan yang takilu baina duwali wa huwa fi rufatihi. Ini adalah contoh soalan, pelbagai bentuk soalan yang ditanya berkaitan dengan ibda'ur ra'yi. Okay. Dalam petikan yang telah kita bincang tadi, ada yang digariskan, iaitu dia bertanya ibarah, petikan apa yang pelajar faham. Inilah pelajar mesti memberikan pendapat menggunakan ayatnya sendiri, ayat
an yaktuba al-ijabah bi uslubihi al-khas, dengan gaya bahasanya sendiri supaya pelajar dapat menjawab dengan jawapan yang tepat, markah yang baik. Kaifa al-ijabah? Wa hazi al-ijabah min al-ibarah al-qasirah al-ijabah at-tawilah 50 Kalimah. Baik. Bi uslubihi al-khas. Wa hazi yakni misalan, contoh jawapan kepada soalan yang ditanya. Ini adalah bentuk soalan yang pertama yang berkaitan dengan talkhisu, berkaitan dengan ibda'u ar-ra'yi. Wa hadza al-misal ats-tsani. Contoh yang kedua, soalan yang berkaitan dengan ibda'u ar-ra'yi, memberi pendapat. Yang pertama sekali berbentuk ibarah, yang kedua berbentuk tetapi yataan laku, ada kaitan dengan petikan talkhis yang ditanya. Sekiranya soalan talkhis berkaitan dengan siasah, maka soalan yang kedua ibda'u ra'yi ada kaitan dengan talkhis tersebut as-siasah aidan, politik. Wa idza kana hunaka al-iqtisadiyah aidan as-su'alu fi ibda'i ra'yi haula al-qadiyah al-iqtisadiyah. Baik. Al-misalu as-sani yuqalu inna ar-riyadah tuaddi dawran muhimman fi tatwiri syakhsiyati asy-syabab nakish zalika. Okay. Ini adalah dalam bentuk yang kedua. Petikan pertama, contoh petikan talkhis berkaitan dengan an-qadiyah ar-riyadah. Soalan talkhis daripada petikan ar-riyadah. Soalan yang kedua ibda'ur ra'yi berkaitan dengan, ada kaitan dengan riyadah tetapi tak ambil kat dalam soalan di luar kotak. Kemahiran kebat tinggi supaya pelajar dapat menguasai pemudaharaan kata yang banyak. Ayusaitira asarwa al-ghawiyah al-kasirah lada at-talabah. Baik. Kaifa al-ijabah fi hadza as-su'al? Wa hazi al-ijabah li as-su'al ibda'i ra'yi as-sani. 50 kalimah aidan. Lianna fi ibda'i ra'yi fala budda hunaka an aksar min 40 kalimah, yakni 40 kalimatan ila aksar. Wa hadza hiya at-tariq fi ijabati ibda'i ra'yi. Tayyada ya Luqman. Ya. Tamam ya Ustaz. Okey, jadi itulah bagaimana cara untuk kita mencari isi-isi penting untuk menjawab soalan rumusan. Betul Ustaz? Betul. Dan kena pastikan jangan lebih Ustaz lebih betul. 60 patah perkataan, kurang tak apa, tapi jangan kurang sangat. 60 patah perkataan fi talkhis. Ya, fi talkhis. Baik. Jadi terima kasih Ustaz untuk segmen ini. Kita nak berehat seketika. Boleh ke Ustaz? Boleh, insya-Allah. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses STPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Zainapi bin Zainal, guru dari SMKA Hamidiyah Kajang, Selangor. Okey Ustaz, untuk segmen ini kita nak tahu juga bagaimana bentuk soalan nahu dan sorof Ustaz. Silakan. Syukran jazilan li da'i Luqman. Sama-sama. Fi hadza al-qismu as-sani al-qawaid at-tatbiqiyah. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa al-qismu as-sani al-qawaid at-tatbiqiyah yahtawi ala as-sarfi wan nahwi. Baik. As-sarfu at-tatbiqi 10 darajat wan nahwu at-tatbiqi 10 darajat. Idzan fi qismi as-sani 20 darajah. Pada bahagian kedua ni kita ada 20 markah. Dia bahagikan kepada as-sarfu 10 markah dan an-nahwu 10 markah. Baik. La takhruju as'ilah al-imtihan fi al-qawaid at-tatbiqiyah lil mawdu'at al-atiyah faqat. Maksudnya adalah soalan yang ditanya berkaitan dengan al-qawaid at-tatbiqiyah, tidak keluar daripada soalan tersebut, hanya 4 tajuk ini sahaja yang dipelajari pada semester 3. Okey. Yang pertama sekali berkaitan dengan al-musanna, ismu al-musanna. Asani ismu al-jam'i. Kama qad arafna al-jam'u yang qasmu ila salah satu jumu'. Jam'u mudzakkar salim wa jam'u muannas salim wa aidan jam'u taksir. Ahsanta barakallahu fik. Baik, asalis
an-nisbah. Ya. An-nisbah ya an-nisbah wa akhiran al-fi'lu as-sahih wal mu'tal. Wa hadha al-mawdu' alladhi qad darasa at-tulab fi sanah as-salisah. Pada sem yang ketiga. Ini adalah bentuk-bentuk soalan yang ditanya berkaitan dengan soalan sorof dan nahu. Baik, kita pergi kepada soalan berkaitan dengan sorof dahulu. Bentuk-bentuk min anwa'i al-asilah fi sorfi. Awalan, siyaratu al-kalimah, pembinaan perkataan minal ismi wal fi'li. Bentuk-bentuk soalan yang ditanya. Manakala yang kedua, istikhdamu al-kalimah fil jumlah istikhdaman sahihan. Bagaimana cara untuk menggunakan perkataan yang telah diubah, yang telah kita pelajari di dalam jumlah dengan penggunaan yang betul. Itu di antara bentuk soalan yang ditanya berkaitan dengan al-qawaid at-tatbiqiyah fi ilmi sarfi, pada saraf. Baik, contoh soalan berkaitan dengan siyaratul ismi, pembinaan kata nama. Uzkur siratai, dua sirah, al-musanna wal jam'i lil kalimat al-atiyah. Ini adalah bentuk soalan yang pernah ditanya di dalam soalan berkaitan dengan saraf. Awalan muhamin, asani ar-ra'i, asalih muwazzafun, warabi al-mustashfa, wal khamis misbah. Baik, di sini perlu kepada penekanan kepada pelajar Da'i Luqman. Kita tengok soalan di sini, ada soalan yang nakirah. Contoh muhamin, muwazzafun, misbah. Dan ada soalan yang nakirah, ma'rifah, iaitu ar-ra'i al-mustashfa. Okay. Untuk jawapan dia, yunsahu li talib, dinasihatkan kepada para pelajar supaya mengekalkan. Kalau nakirah, muhamin, jawapan dia mesti nakirah, tidak perlu buat ma'rifah. Ar-ra'i adalah ma'rifah, mesti dikekalkan ma'rifah, tidak perlu buat kepada nakirah. Okey. Matlubu as-su'al muhimun jiddan. Fahmu matlubi as-su'al, memahamkan kehendak soalan adalah merupakan perkara yang penting kerana ia juga mempengaruhi permakahan. Betul. Tengok contoh. Muhamin, bagaimana kita nak jawab soalan? Pertama sekali, fala budda likulli tali an yafhama atau jihad. Apa clue dia nak faham soalan tersebut? Jadi soalan di sini ada dua clue dia. Clue pertama adalah usku siratayai. Siratai, dua sirah. Sebab ada pelajar dia akan buat satu sirah saja. Dia kena faham. Sirah yang pertama adalah al-musanna, sirah yang kedua adalah al-jam'u. Idzan likulli su'alin ijabatani. Ada dua jawapan dia. Ada dua jawapan dan seterusnya. Jom hayya bina, kita tengok apa jawapan. Okey, al-kalimah, jawapan dia dinasihatkan juga para pelajar apabila nak menjawab soalan berkaitan dengan al-qawaid at-tatbiqiyah, kita buat kotak. Memudahkan, dan kita pun rasa ceria dari Luqman. Apabila penampilan kita kemas, segak, macam kita berdua lah kan. Kita rasa begitu semangat. Dan jawapan kita pun macam begitulah juga dengan jawapan. Betul. Bila kotak, kita rasa macam semangat, cantik jawapan kita. InsyaAllah markah pun cantik apabila kita buat dengan begitu rapi dan cantik. Muhamin tadi. So al-musanna dia, kotak dia muhamiyani. Dan al-jam'u muhamuna, dan seterusnya lah. Ar-ra'i, ar-ra'iyani, ar-ru'atu, muwazzafun, muwazzafani, muwazzafuna, dan seterusnya. Di sini al-musyahidun al-kiram, para pendengar yang dirahmati, perlu kefahaman yang betul. Baik. Fokus kepada pemahaman di sini adalah kita jangan ubah kepada fi halatin nasbi wal jarri al-ijabah. Kita kekalkan pada fi halati raf'i, pada keadaan rafa'. Contoh dia muhamiyani. Betul kalau kita jawab muhamiyani, tetapi dia akan merugikan pelajar, kemungkinan tersalah jawab. Jadi untuk jawapan yang tidak perlu kepada marfu', mansub dan majrur, kita kekalkan fi halati raf'i. Itu adalah al-ahsan wal afdal. Itu adalah ilmu kepada para pelajar yang perlu fikir teliti untuk menjawab soalan berkaitan dengan al-sarfu. Itu yang pertama, Da'i Aiman. Yang kedua,
bila soalan tu tidak memerlukan kepada baris, jangan kita letak baris. Okey. Fahmu matlubi as-suali amru muhimun. Itu adalah clue kita. Faham. Fahmu matlubi as-suali amru muhimun ayuhat tulab wa talibat wal musyahidun al-kiram. Memahami tuntutan arahan soalan itu penting. Ya. Kalau tidak ada soalan berkaitan dengan letak baris, jangan buat. Tak perlu letak baris. Ya, betul. Jadi dia akan mengganggu permakan itu sendiri. Baik. Seterusnya, ini adalah contoh juga berkaitan dengan siyaghatul fi'li. Tadi siyaghatul ismi, kata nama. Ini kata kerja. Sama, arahan soalan dia sama. Clue yang pertama atau jihad dia adalah uskur siratai, dua juga sirah dia. Al-mudhari wal amru. Fahmu matlubi as-suali amru muhimum. Memahami kehendak soalan. Dia nak mudhari dan amal. Jangan buat fi'il lain lah. Okey, biasanya ada sama ada madi, mudhari, amal. Kat sini dah bagi mudhari dan amar. Baik. Jadi dia dah bagi contoh dia waqa, asha, wasala, rawa dan akhaza. Kita tentukan mudhari dan amal. Kat sini tidak kata ma'atashkil, tidak ada baris. So tak perlu kita letak baris. Fahmu matlubi suali amrun muhimun jiddan. Baik, kaifa al-ijabah fi hadza as-su'al? Baik, al-ijabah waqa yaqi mudhari aidan kena buat kotak. Bila suara buat kotak, al-amru ki. Tak perlu letak baris. Tidak perlu letak baris. Kalau kita letak baris, dia akan mengganggu jawapan kita. Sebab kita kadang salah letak baris. Kita dah tulis betul, tapi bila kita letak baris salah. Sedangkan soalan tidak perlu letak baris. So fahmu matlubi suali amru muhim. Asha ya'ishu ish, wasala yasilu sil, rawa yarwi irwi, akhaza ya'khudhu khudh. Ini adalah contoh soalan berkaitan dengan siyaghatu al-fi'li. Baik, nantakil ila as-sarfu aidan. Masih lagi saraf, iaitu berkaitan dengan istikhdam al-kalimah fil jumlah. Di sana ada soalan yang berkaitan dengan bagaimana nak menggunakan perkataan yang diberi kemudian buat ayat yang sempurna. Contoh soalan dia, ansib ila kulli kalimatin minal kalimat al-atiyah thumma istakhdim al-kalimah fi jumlatin mufidah. Ada dua clue dia. Pertama sekali ansib. Okey. Yang kedua adalah istakhdim al-kalimah fi jumlah al-mufidah. Buat ayat yang sempurna. Jadi para pelajar kena faham fahmu matlubi as-suali. Samaun jami'atun yadun nasun madrasatun. Baik. Ini adalah contoh jawapan kepada soalan tersebut. Baik, di sini Da'i Luqman kita tengok yang soalan berkaitan dengan yang pertama tadi, sekiranya nakirah, makrifah. Tetapi untuk buat ayat kita boleh ikut sama ada nakirah, makrifah, tak ada masalah. Walaupun soalan tersebut adalah soalan berkaitan dengan nakirah. Kita boleh buat. Sebab bila buat ayat dia bebas sedikit. Yang penting pelajar dapat memahami arahan soalan dan dapat menjawab dengan betul. Contoh samaun. Nisbah ni para pelajar dah pelajar pada semester 1 dan semester 3. Tapi semester 3 ni lebih detail lagi. Apabila kita mempelajari berkaitan dengan al-ismu al-mansubu, para pelajar faham. Al-ismu al-mansubu itu adalah yang berkaitan dengan sifah. Contoh Al-Quranul Karim ahadu al-kutubi as-samawiyah. Baik. Samaun al-ijabah ya nisbah samaiyun. Tapi bila buat ayat berkaitan dengan al-kutub adalah jamak taksir hukmuhu muannas as-samawiyah. Di sinilah memerlukan kepada para pelajar memahami kaedah yang telah dipelajari sebelum nak peperiksaan. Baik, seterusnya kita pergi kepada bahagian yang kedua juga, al-qawaid at-tatbiqiyah, berkaitan dengan nahwu. Okey. Soalan tidak akan ditanya melainkan kepada 5 item tersebut. Al-istisna, al-idhafah, al-hal, an-na'tu wal atfu, sebagaimana yang saraf tadi. Okey, di antara jenis-jenis soalan berkaitan dengan qawaid an-nahwu ni. Baik, bina'ut tarkib yang pertama. Okey, yang kedua, tasih al-akhta' fi nasi, membetulkan kesalahan dalam petikan. Yang ketiga, takwinu al-jumlah al-mufidah, menjawab
membuat ayat yang sempurna. Baik, kita tengok contoh yang pertama dari Aiman. Bina'ut tarkib. Itu soalan berkaitan adif kulla kalimatin tatakhatum fi ma yati ila ya'i al-mutakallim at-tashkil. Baik, ya Da'i Luqman. Apakah Da'i Luqman faham clue dia arah soalan ni? Yang pertama sekali dia apa ni sebenarnya? Dia suruh kita buang dan tambahkan ya mutakallim. Baik, bagus. Pertama sekali dia suruh buat apa? Idhofah. Okay, kemudian dengan ya mutakallim, satu lagi apa dia? Dengan tashkil. Tashkil, letak baris. Okey, para pelajar faham. Baik, contoh ini. Okey, saya nak minta dari Imam mungkin boleh jawab soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 ya. Kalau tengok nombor 3 tu kita kena hazfu alif lam. Kita kena buang alif lam. Kemudian idhafatu ya mutakallim. Kita tambahkan di hujung itu ya mutakallim. Jadi dia akan jadi apa? Safara abi ahsanta. Barakallah, betul Mazuma. Alhamdulillah. Tengok al-ijabah. Safara abi ila Makkah lil umrah. Okey, untuk makluman bila mudhaf dia mesti nakirah, betul tak Da'i Luqman? Mesti nakirah dan mudhafun ilaihi sebagaimana yang kita tahulah, sama ada yang mutakallim dan sebagainya. Ini adalah contoh yang telah dipelajari. Begitulah juga dengan tasih al-akhta, membetulkan yang salah dalam nas. Biasanya untuk musyahidun al-kiram, pelajar semua sekali, apabila yang salah ni dia akan bagi yang marfu'. Jadi jawapan dia adalah sama ada mansub atau majrur. Dia bagi mufrad, dia nak adalah musanna dan jamak. Itulah yang perlu para pelajar mengetahui. Dia bagi nakirah, dia nak adalah makrifah. Itu ada item-item jawapan untuk tasih al-akhta. Contoh, ijtama'a mudiruna al-madaris. Al-ijabah ijtama'a mudiru al-madaris. Sebab mudiru adalah mudhaf, dia tidak perlu dibuang nun. Okay, ini adalah contoh soalan berkaitan dengan tasih al-akhta. Baik, soalan yang ketiga berkaitan dengan qawaid at-tatbiqiyah adalah takwin al-jumlah al-mufidah, membuat ayat. Membuat ayat. Yang diberi contoh soalan dia adalah istakhdim kulla kalimatin minal kalimah al-atiyah na'atan, na'at sifah fi jumlatin mufidah. Dia bagi contoh al-mufid, al-jamilatan, karimun, solihina, yabki. So para pelajar mesti fahmu matlubi as-suali, faham. Sekiranya ada alif lam, mesti jawapan dari alif lam. Al-jamilatani musanna, jawapan dia mesti musanna. Tengok bagaimana jawapan dia. Al-ilmu al-mufid muhimmun fi hayati al-insan. Kena faham arahan soalan tu. Contoh nombor 5, ra'aitu waladan yabki fi suqi. Itu adalah merupakan contoh jawapan kepada soalan membuat ayat berkaitan dengan tajuk anaktu. Baik. Okey Ustaz. Baik, jadi penting untuk kita faham soalan tersebut, apakah kehendak soalan, sama ada nak baris ataupun tidak, supaya kita dapat menjawab dengan baik. Baiklah Ustaz, kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot Sukses STPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Dialah pemberi paling setia, tiap akar ilmu miliknya, pelita dan lampu segala untuk manusia sebelum jadi dewasa. Macam mana Ustaz? Saya punya sajak okey ke tidak okey? Terbaik. Terima kasih Ustaz. Okey Ustaz, ini ditulis oleh Osman Awang Ustaz, sajak ini. Jadi adakah kaitan dengan segmen ini Ustaz? Silakan. Baik, syukran jazilan ya Da'i Luqman. Apa yang disampaikan, deklamasikan oleh Da'i Luqman tadi ada kaitan dengan apa yang kita nak, slot kita nanti insyaAllah. Itu slot An-Nusus Al-Adabiyah. Itu ada kaitan dengan puisi, deklamator dia, bila dia disampaikan puisi tersebut, di mana, apa kaitan dan sebagainya lah. Jom, hayya bina, kita nanzur ila Al-Qismu Al-Thalis An-Nusus Al-Adabiyah. Kama arafna min qablu fi al-waraqah as-salasah al-qismu al-thalis an-nusus al-adabiyah. 20 darajah, 20 markah untuk an-nusus al-adabiyah. Okey. Nususu al-adabiyah tanqasimu ila qismaini, asy-syi'ru wan nasru. Di mana kita belajar nusus al-adabiyah ni dua perkara, Da'i Luqman. Yang pertama sekali asy-syi'ru, puisi. Yang kedua adalah an-nasru, prosa, di dalam 5 zaman.
Kita tengok zaman dia. Zaman yang pertama kita akan pelajar mempelajari berkaitan dengan An-Nusus Al-Adabiyah, Syi'ron wa Nasron, Al-Asru Al-Jahili pada zaman Jahiliyah. Kemudian mereka mempelajari pada zaman Sadrul Islam. Yang ketiga zaman Umayyah. Yang keempat zaman Abbasiyah. Yang terakhir sekali adalah Al-Asrul Hadis, zaman moden. Itu mempelajari puisi dan prosa setiap zaman. Baik. Contoh soalan yang berkaitan dengan An-Nusus Al-Adabiyah. Yang pertama sekali, ya Daik Aman. Ya Ustaz. Di mana pelajar mempelajari berkaitan dengan Al-Khalfiyah, latar belakang sejarah puisi tersebut dideklamasikan. Contoh dia, kita akan tengok nanti apa contoh dia. Yang kedua, contoh-contoh soalan berkaitan dengan An-Nusus Al-Adabiyah ni sama ada Syi'ron wa Nasron berkaitan dengan Qawailun Nasi, macam puisi yang telah dideklamasikan tadi, Osman Awang. Itu dinamakan Qawailun Nasi, deklamator. Maudu'u, apa tajuk dia yang ditanya, wa munasabatuhu, apa kaitan puisi tersebut dideklamasikan, dan akhir sekali apa tema puisi tersebut ataupun prosa tersebut. Yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga, soalan ditanya berkaitan dengan Al-Afkar Al-Wahidah, isi-isi yang terkandung dalam nas puisi dan prosa, dan dia minta mengulas berkaitan dengan baik-baik yang terdapat dalam puisi dan prosa yang ditanya. Akhir sekali, soalan yang biasa ditanya dalam bentuk Nusus Al-Adabiyah adalah berkaitan dengan gambaran balaghah, unsur-unsur puitis yang terdapat dalam puisi ataupun prosa tersebut. Ini adalah bentuk soalan yang ditanya berkaitan dengan An-Nusus Al-Adabiyah. Jom, hayya bina al-musyahidun al-kiram an-nanzura anwa al-asilah fi hadha al-qismi. Baik, awalan, nawu as-su'al al-khalfiyah at-tarikhiyah li nusus al-adabiyah, latar belakang sejarah setiap zaman. Dia akan tanya setiap zaman. Kalau soalan puisi tersebut pada zaman jahiliyah, maka latar belakang dia akan tanya sejarah yang berkaitan dengan puisi di zaman jahiliyah. Contoh di sini adalah puisi di zaman Umawi. Irtaqa asy-syi'ru fil asri al-Umawi irtiqa'an ma hiya awamilu inti'ashi asy-syi'ri fil asri al-Umawi. Di sini para pelajar mesti mengetahui clue dia yang pertama adalah zaman. Sebab nanti dia akan bertukar. Sebab untuk makluman Da'i Luqman, apabila mempelajari An-Nusus Al-Adabiyah, memerlukan kepada hifzu al-syi'ri wal nasri wa ma yata'allaqu bihima. Menghafal puisi dan prosa dan berkaitan dengan apa puisi dan prosa tersebut, memerlukan pada hifzon. Jadi yang pertama sekali mesti mengetahui fil asri al-Umawi. Pertama. Yang kedua, ini adalah yang kedua. Clue yang kedua adalah awamil, faktor-faktor inti'ash asy-syi'ri. Puisi itu segar, hidup pada zaman Umayyah. Jadi semua jawapan-jawapannya ada dalam teks, dalam buku. Dia tidak boleh kita buat sendiri, mesti ambil sepenuhnya tanpa ada potongan-potongan pada puisi tersebut. Baik, ini adalah contoh. Awamilu inti'ashi asy-syi'ri fil asri Umawi ada 3. Untuk makluman musyahidun al-kiram, apabila menjawab soalan berkaitan dengan latar belakang, mesti ambil 3 isi. Jangan ambil kurang daripada 3. Mesti ambil 3 isi. Kasratul huruf dan sebagainya, ihyaul asabiyah dan ittikhad asy-syi'ri dan seterusnya. Jadi semua di sini ada dalam buku teks yang telah dipelajari oleh para pelajar bahasa Arab, STPM. Baik, seterusnya ada Iman. Kita tengok contoh yang berkaitan dengan qailu an-nasi wa maudu'uhu wa munasabatuhu wa warduhu. Ini adalah contoh-contoh soalan yang ditanya. Bentuk soalan yang ditanya. Man qailu hadhi abiyat? Siapa deklamator dia? Tadilah Osman Awang. Dapat 1 markah. Man syai' ataupun man syai', siapa pemuisi deklamator? Takalam anhu bi ikhtisar, cerita secara ringkas. Okey. Mal munasabah, berkaitan dengan al munasabah. Kalau berkaitan dengan ghardu adalah ma lazi dafa'a asy-syari ila ilqa'i hadhihi qasidah, berkaitan dengan munasabah. Kalau ma ghardu hadhihi al-qasidah. Itu saja yang ditanya berkaitan dengan soalan yang kedua. Ini adalah bentuk soalan yang ketiga dalam An-Nusus Al-Adabiyah, ialah
Uzkur salasata minal afkar allati ishtamala alaiha an-nasu. Kebiasaannya Da'i Luqman Ya, Ustaz. mesti jawapan dia 3 isi-isi penting. Faham. Salasa nuqat. Okey. Uzkur salasa. Kadang-kadang dia dah tanya dah. Ini penting. Salasa. Biasanya soalan yang ketiga ada kaitan dengan puisi yang ditanya. Kalau zaman jahiliah, soalan ketiga ni zaman jahiliah. Begitulah juga dengan zaman-zaman yang lain. Ini adalah contoh yang terakhir sekali, iaitu berkaitan dengan unsur-unsur puitis yang terdapat dalam An-Nusus Al-Adabiyah. Mal asalib al-balaghiyah allati istakhdamaha al-khatibu fi khutbatihi. So para pelajar kena tahulah al-asalib al-balaghiyah. Biasanya juga kita kena menjawab dengan 3 isi-isi penting. Ini ada contoh. Tengok ada 3 kan. Al-asalib al-balaghiyah allati istakhdamaha al-khatibu fi khutbatihi awalan saniyan salisan. Dia kena ada isi dan huraian kepada isi tersebut, barulah para pelajar akan dapat markah yang penuh, insya-Allah. Baik, habislah sudah berkaitan dengan al-lughatul arabiyah warakah as-salasah, bahasa Arab kertas 3. Di sini ustaz ingin memberi panduan, khulasah, rumusan berkaitan dengan apa yang telah kita bincangkan tadi berkaitan teknik menjawab soalan berkaitan dengan bahasa Arab kertas 3 atau bahasa Arab 3. Yang pertama sekali berkaitan dengan fahmul al-isti'ab tadi, yang 10 markah tadi, pemahaman. An-nasu yahtaju at-tali ila ma'rifati al-mufradat katsirah, vocabulary yang banyak, sarwah lughawiyah, pembedaran kata yang banyak untuk menjawab. Yang pertama, at-talkhis, sebab ada 2 soalan berkaitan dengan talkhis dan berkaitan dengan ibda'ur ra'yi. Okey. Kemudian bahagian kedua, al-qawaid tatbiqiyah, apa yang perlu para pelajar. Yukassiru at-talib, mesti membuat at-tatbiqat, latihan-latihan berkaitan dengan as-sarfu wa an-nahwi. Tidak perlu hafal dia punya maksud definisi, tapi memerlukan kaedah tentang. Yang terakhir sekali, An-Nusus Al-Adawiyah yang telah kita bincang seperti tadi, mesti yuraji'u, merujuk, mengulang kaji semua tajuk-tajuk yang telah dipelajari, sebab memerlukan kepada apa? Wa yahfazu an-nuqat, menghafal isi-isi penting untuk setiap tajuk. Fi taufiq wa najah, syukran wa ilal liqa. Itulah yang telah kita pelajari pada hari ini, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Zainapi yang sudi berkongsi tips kepada kita. Saya yakin para pelajar yang mengambil mata pelajaran Al-Lughatul Arabiyah rasa tenang sebab dah tahu dah cara nak jawab dengan betul. Baik Ustaz. Jadi terima kasih kepada Ustaz dan terima kasih kepada para pelajar. Saya doakan yang mengambil mata pelajaran ini berjaya dengan cemerlang. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.